اگر یہ جو ڈیمانڈ سے نہیں مانی گئی تو آپ اسٹرائک پہ جائیں گے؟ بالکل کلیئر کر کے دے دیتا ہوں. سوشل میڈیا پہ جائیے, اس کا پوسٹ ابھی بھی وہاں پہ ہوگا. اس میں دیکھیے کہ جو ڈاکٹر نہیں تھے, جو سرکاری ملازم تھے, جو فوڈ اینڈ سپلائیز میں ملازم تھا. السلام علیکم ناظرین, میں وسیم مجنون میر اور آپ دیکھ رہے ہیں کپوارہ ٹائمز. آج ہم بات کریں گے کل کی پریس کانفرنس پہ جو کپوارہ میں منعقد ہوئی تھی, جس میں ٹریڈرز فیڈریشن کپوارہ, سول سوسائٹی کپوارہ, ریپریزنٹیٹوز اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ شامل تھے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان ہے کپوارہ ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ, سول سوسائٹی کنوینر مسٹر شوکت مسعودی صاحب. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ ان سب کو یہ مل کر پریس کانفرنس دینی پڑی. آپ کا خوش آمدید ہے کپوارہ ٹائمز میں. تھینک یو سو مچ. ہاں, کیا وجہ ہے کہ آپ کو مجبوراً یہ پریس کانفرنس بلانی؟ بہت عرصے سے ہم جو بھی مسائل درپیش لوگوں کو آ رہے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم پیش رہے ہیں اور رہیں گے بھی. جی. اور اس ضمن میں ہم نے بار بار حکومتوں سے, جو بھی حکومتیں آئیں یا جو بھی ایڈمنسٹریشن آئی, ان سے ہم نے استدعا کی کہ یہاں کا کام کاج جو ہے وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چل پا رہا ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس ضمن میں ہم نے بار بار ان سے یہی کہا کہ یہاں پہ اوور ہالنگ کیجیے, یہاں پہ کمپلیٹ ریشفل ہونا چاہیے, جس سے ہم توقع کریں گے کہ یہاں کا نظام جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے چلے, یہاں کے لوگوں کو راحت ملے, یہاں سے ریفرل جو ہے وہ منیمائز ہو سکیں. اور اس تناظر میں ہم نے آج مناسب جانا کہ ہم تمام جو بھی لوگ یہاں پہ, جو بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں, جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان کو بلایا جائے, ان کو مدعو کیا جائے, تاکہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو اور سنجیدگی کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کریں. ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ سی ایم او کپوارہ نے انہوں نے یہ کہا کہ جو ایلیگیشنز کل پریس کانفرنس میں لگائی گئی تھی وہ بیس لیس ہے. بالکل مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے کہ اس پریس نوٹ کا مقصد کیا ہے, کیونکہ ہم ریپریزنٹیٹیوز ہیں لوگوں کے, چاہے وہ ڈی ڈی سی ممبر ہمارے سناوالا صاحب ہیں, چاہے ٹرانسپورٹ سے وابستہ چیئرمین ہیں, چاہے وارڈ ممبرس یہاں کے میونسپلٹی کے ہیں, یا میں سول سوسائٹی سے جو بھی لوگ وہاں پہ تھے, یا میں سول سوسائٹی کا کنوینر ہونے کے ناطے ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھیں اور ان باتوں کا اظہار آپ کے سامنے کریں. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا اور کوآپریشن بھی کی. جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کل کہا وہ صداقت, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جائیے, لوگ آپ کو خود بخود بتا دیں گے کہ یہ ایلیگیشنز غلط ہیں یا صحیح ہیں. اور اس میں آپ کے پاس پروف بھی ہوگا سر؟ بالکل, ہم لوگوں نے یہ تہیہ کر کے رکھا ہے. اب ہم جو بھی ثبوت, جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہیں, جو بھی دستاویزات ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے جن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس ہسپتال میں, جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی, جن لوگوں نے وہاں پہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جن سے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے. سر, آپ نے ذکر بھی کیا تھا کل پریس کانفرنس میں اسٹوڈنٹس جو ہے نائٹ ڈیوٹی دیتے ہیں. بالکل, جو وہاں کا پرمننٹ سٹاف ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں ہم نے یہ پایا کہ 200 روپے کے عوض یا 300 روپے کے عوض وہ ان ANMT سکول سے جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان وارڈوں میں اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں, جو کہ ناانصافی ہے, کیونکہ وہ بیچارے انڈر ٹریننگ ہے, ان کو ابھی انجیکشن کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گائنی میں BOMS ڈاکٹر. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بار ہم نے یہ پایا کہ گائنی جو سیکشن ہے
उसमें हमने BUMS डॉक्टर्स को पाया है और हम ये साबित करके दे देंगे आइंदा कुछ दिनों में। और उस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं और बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं उस बारे में। लेकिन उन दिनों एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार हमें कहा कि आज माफ़ कीजिए, आज के बाद ये नहीं होगा, लेकिन फिर ये रिपीटेडली हो रहा है। और हम अपने जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें हक दिया है कि आप लोग हर मसले को, हर प्रॉब्लम को, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करें। और इसमें आपका भी एक अहम रोल बनता है। आप लोगों से पूछें, हमसे मत पूछें, हम गलत भी हो सकते हैं। कहीं ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद ये अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे मोतबना अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास जाइए, लोगों से पूछिए कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है, वहाँ पे सूरत हाल ठीक हो रही है या बद से बदतर हो रही है। और मुझे यकीन है कि ये तब तक इसमें कोई सुधार नहीं आ जाएगा, कोई बेटरमेंट नहीं महसूस हम करेंगे जब तक न तमाम जो मुलाजिम हैं, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग, उनको मैं डेडवुड कहूँ, जो लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो ड्यूटियाँ हैं, अपना जो मनसब लिए हुए हैं वो स्किप कर रहे हैं, और उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए, रिशफल किया जाए, ताकि जो आने वाले जो लोग होंगे उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो होगी वो दो साल तक वो अच्छा काम करेंगे, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र 2 साल के बाद ट्रांसफ़र की। बदकिस्मती का आलम ये भी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जो उन्हें इक़दामात उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, जैसा कि सीडो स्पेशलाइजेशन को रोकना, क्योंकि यहाँ पे बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स आए थे और हमें सोर्सेज से पता चला है कि आए भी हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं है, जो शायद दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा 2 डॉक्टर्स जो कि मियाँ बीवी थे उनको पकड़ा, जो कि फूड एंड सप्लाईज़ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और एक नर्स थी, उन्होंने गायनिकोलॉजिस्ट लिखा था अपने बोर्ड पे, और उस फूड एंड सप्लाईज़ मुलाजिम ने उसने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का बोर्ड चढ़ाया था, और हमारे पेशेंट्स को धोखा दे रहे हैं, हमारे पेशेंट्स के साथ चीटिंग हो रही है। इस ज़मीन में मुझे कोई कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, CMO साहिब या ड्रग इंस्पेक्टर, उनकी तरफ से हमें कुछ इक़दाम उठाने चाहिए थे इस सिलसिले में। हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो ऐसे कुछ इक़दाम उठा रहे हैं जिनसे इसका रोकथाम। आप लोगों को भी, आप प्रेस से वाबस्ता हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है हमसे भी सच को सामने लाने की। आप यहाँ के DHO साहब हैं, उसने भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था जिसमें उसने हमें भी जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप लोग आ जाइए, यहाँ का निज़ाम जो है दरहम बरहम हुआ है, यहाँ करप्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ लोग जो ड्यूटी हैं वो स्किप न करें, लेजिटिमेट ड्यूटीज़ जो हैं स्किप न करें। इसमें उन्होंने कहा कि आपका अहम रोल बनता है, आप आ जाइए और इसमें हम मिलजुल के, इसका मैं वाजिया सबूत के साथ आपको ये क्लियर करके दे देता हूँ। सोशल मीडिया पे जाइए, उसका पोस्ट अभी भी वहाँ पे होगा, उसमें देखिए कि उसने क्या क्या कहा है। कल आपने गवर्नर इंतज़ामिया से ये भी कहा कि अगर ये जो डिमांड से नहीं मानी गई तो आप स्ट्राइक पे जाएंगे। बिल्कुल, इसमें ये बीमारी जो है वो शौकत के घर में ही नहीं है, ये बीमारी उन डॉक्टरों के घरों में भी है, ये बीमारी आम लोगों के घरों में भी है। ये बीमारी सिर्फ दिन में ही नहीं होती, पैदा नहीं होती, ये रात में भी पैदा होती है। और हम गवर्नर इंतज़ामिया से पुरखुलूस इल्तिमास करते हैं कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और यहाँ के तमाम
न्यूज़ पेपर्स जो आज तक निकले हैं उनको रीड करें, उनकी तरफ जाएं, और ताकि उनको भी पता चले कि शौकत मसूदी अकेला नहीं है, शौकत मसूदी गलत एलिगेशन नहीं दे रहा है। लोगों ने एहतजाज किए हैं, लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी रुजू किया है, लोगों ने डायरेक्टर साहब से भी रुजू किया है इस ज़मीन में, और वो खुद इसमें मुझे लग रहा है कि परेशान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये हॉस्टल है या कोई और चीज़। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुपवारा टाइम्स से बात करने